वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। परम सन्मान जो गुरु प्यारे गुरु सारे सत्संगियों, अज की इस गुरमत क्लास में आप सारे जी आए। भट्टां दे सोइयां की लड़ीवार विचार चल रही है। पिछले हफ्ते भट्ट मथरा जी के सुईए जो सुईए महले चौथे के सरलेगढ़ 7 सुईए से उन्होंने छोटे में सुईयां की विचार उस तो पहले दिन और 4 सुईयां की विचार असी उस तो पिछले हफ्ते जी है वो की है। टोटल 7 सुईए भट्ट मथरा जी की उच्चारण किए, उन्होंने विचार असी कर चुके हैं। अज भट्ट बल जी के उच्चारण किए हुए सुईए हैं। तीन भवन भरपूर हो सोई, अपन सरस कियो ना जगत कोई। इस तो अज की विचार आरंभ होनी है। पर सुईयां की विचार करने तो पहला मूल मंत्र का पाठ असी एक बार कर लीए। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभम गुर प्रसाद। ये सुइयां की विचार वीर साडे छोटे वीर ज्ञानी अमृतपाल सिंह जी लुधियाना वो साडा साझी कर रहे हैं। गुरबाणी दे व्याकरण के नियमां मुताबक जो उहदे उच्चारण पक्ष है, अर्थबोध है, उसकी संख्या है, पाठ के विश्राम हैं, ये सारे विचार साडा साझे करते हैं। मैं ज्ञानी अमृतपाल सिंह जी बेनती कर रहा हाँ कि अज की ये विचार आरंभ कर। ज्ञानी अमृतपाल सिंह जी, वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। सिख मिशनरी कॉलेज के चेयरमैन सत्कारयोग सरदार हरजीत सिंह जी ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਿੱਖ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਕਾਲਜ ਦੇ ਇਸ ਕਲਾਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ, ਇਸ ਸਰਕਲ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰ ਸਹਿਤ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਭੱਟ ਮਥੁਰਾ ਜੀ ਦੇ 7 ਸਵਈਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਸਰਵਣ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਭੱਟ ਬਲ ਜੀ ਦੇ ਅਗਲੇ 5 ਸਵਈਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਰੰਭ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਆਰੰਭ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ ਸਭ ਮਾਈ ਭਾਈ ਸਤਿਕਾਰ ਸਹਿਤ ਮਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕਾਗਰਤ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਵੀ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਸਕੀਏ। ਭੱਟ ਬਲ ਜੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸਵਈਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸਿਫਤ ਵਿੱਚ ਉਚਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ, तीन भवन भरपूर रहो सोई, अपन सरस कियो जग ना जगत कोई, अपन आप ही उपायो, सुर नर असुर अंत नहीं पायो। तीन भवन भरपूर रहो सोई, अपन सरस कियो न जगत कोई, अपन आप ही उपायो, सुर नर असुर अंत नहीं पायो। पायो नहीं अंत सुरे असुर नर, गण गंधर्व खोजंत फिरे, अविनाशी अचल अजोनी संभव, पुरुषोत्तम अपार परे। करण कारण समर्थ सदा सोई, सर्ब जी मन त्यायो, श्री गुरु रामदास जयो जय जग में, तैं हर परम पद पायो। करण कारण समर्थ सदा सोई, सर्ब जी मन त्यायो, श्री गुरु रामदास जयो जय जग में, तैं हर परम पद पायो।
सतगुरु साहिब श्री गुरु रामदास साहिब जी महाराज चौथे गुरुदेव जी की पावन सिफत सलाह दा ये सवैया भट्ट बल जी के पावन मुखारबिंद तो उचारण है, जिदे विच भट्ट बल जी गुरु रामदास पातशाह जी की सिफत करने आरंभता करते हैं। उस प्रभु का जिक्र करके तीन भवन भरपूर रहो सोई, तीन जो गिनती वाले तीन की गल आएगी उदों नन्ने नूं सियारी आएगी। आम तौर ते जे तत्ते नूं सियारी ते नन्ने नूं सियारी होवे, तीन दे गिनती दे अर्थां विच भी आउंदा है ते एक वचनी तिस दे अर्थां विच भी आउंदा है। भवन भवन क्योंकि तीन ने इस करके ये बहुवचन शब्द नन्ना मुक्ता आया है। भाव तिन्ना भवनां विच भरपूर, भरपूर इत्थे अरारे नूं आ गई सियारी, भाव पूरिया होया। ये शब्द पूरिया होया वास्ते हमेशा आखिरी अखर दी सियारी दे नाल ही आउंदा है। रहे ओ सोई, सोई मने ओ प्रभु, ओ अकाल पुरख। एक वचन दे अर्थां विच सोई शब्द आउंदा है, बहुते होण ते सेई इत्यादिक शब्द आ जांदे ने। सोई वो एक वचन दा शब्द है। जिवें असीं अक्सर कहने हां, गुरबाणी च पढ़दे हां, जिन्हां सास ग्रास ना विसरै, हर नामा मन मंत, धन से सेई नानका। पहला आया सेई बहुवचन, कि जिन्हां नूं सवास ग्रास प्रभु नहीं भुलदा, प्रभु की याद जिन्हां नूं नहीं भुलदी, वो धनता योग हन। धन से सेई, से भी बहुवचन है, सेई भी बहुवचन है। धन से सेई नानका, इत्थे से वैसे सस्से नूं सियारी वाला है, भाव ओहो। धन से सेई, सस्से नूं सियारी, सस्से नूं लां, सस्से नूं लां ते ईड़ी बिहारी, ये तिन्ने बहुवचन ने। धन से सेई नानका, भाव हे नानक जिहड़े प्रभु नूं सवास गुरास नहीं भुलदे, वो धनता योग हन। पर जो एक रब की गल की उदों कह दिता पूर्ण सोई संत। हुण अगे एक वचन की गल चल पई, पूर्ण दे भी नन्ने नौकड़ है, सोई भी एक वचन है, संत भी तत्ते नौकड़ सैद। भाव पूर्ण ते एक प्रभु ही संत है, बस होर कोई नहीं। आम तौर पर असीं इस श्लोक नूं संतां साधां वास्ते ला लैंदे आ, जिहड़े सरीरक जामे च ने, भाव देही वाले मनुखा शरीर वाले, असीं उन्हां नूं कह दिंदे आ भी इस लोकां वास्ते भी ये पूर्ण सोई संत पूर्ण हन। नहीं, पहला बहुवचनी गल उन्हां दी चली, उन्हां गुरमुखां दी जिहड़े सवास ग्रास कदी रब नूं नहीं भुलदे, वो धनता योग ने, पूजन योग ने, सत्कार योग ने। जिन्हां सास ग्रास ना विसरे, हर नामा मन मंत, धन से सेई नानका। पर जो पूर्ण की गल आएगी तो पूरा तो इको संत प्रभु ही है। पूर्ण सोई संत, पूरा तो ओही एक प्रभु संत है, और कोई पूरा नहीं इस जगत पे। पूरा केवल एक प्रभु है। पहला बहुवचनी गल गुरमुख जनां दी हो रही है, अगे एक वचन फिर प्रभु दे वास्ते आ गया। हुण उहदे विच सेई ते सोई दोनों शब्द आ गए। सेई ते से बहुवचन ने, सोई एक वचन। भरपूर रहियो सोई, भाव जिहड़ा प्रभु तिन्ना भवनां विच रविया होया है, भरपूर है, व्यापक है। अपन सरस कियो ना जगत कोई, इनू सरस नहीं पढ़ना, सरस ही पढ़िया जाएगा इकट्ठा। जिथे सरस पढ़ना है उत्थे उहदा अर्थ बनेगा रस सहित। जिवें असीं पढ़दे हां, संत साजन भए सरसे, सरसे मैंने रस सहित। आम तौर पर कहा जाता है भी इत्थे सौदे साध की गल चल रही, क्योंकि सरसे च रहिंदा वो, ते सौदे साध जिहड़ा अपने प्रेमियां नूं इह गल कहंदा रहा कि देखो गुरबाणी च भी लिखिया मेरे बारे च कि संत साजन भए सरसे। उस नगर दा, शहर दा नाम सिरसा है, सस्से नूं सियारी नाल, सरसा नहीं है। पर उन्होंने गुरबाणी दे अर्थ बिगाड़ के पेश किए। गुरबाणी च अर्थ ने सरसे मैंने रस सहित, भरे हुए रस नाल। संत साजन रस नाल भरे हुए हैं, संत साजन भए सरसे, रस सहित हो गए, खेड़े च आ गए। ते इह सरसी भी शब्द आंदा है गुरबाणी च, सावण सरसी कामणी, इहनूं सरसी कहना गलत है। सरसी रस सहित, रस नाल भरी हुई। सावण सरसी कामणी, चरण कमल स्यों प्यार। संत साजन भए सरसे, इहदा उच्चारण सरसे होएगा।
ਤੇ ਇੱਥੇ ਸਰਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਸਰਸ ਇਕੱਠਾ ਹੈ। ਸਰਸ ਮਨੇ ਦਰਸ਼, ਵਰਗਾ, ਸਮਾਨ। ਇੱਥੇ ਸਰਸ ਰਸ ਵਾਲਾ ਸਾਰਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਸਰਸ ਵਰਗਾ, ਦਰਸ਼, ਇੱਕ ਸਮਾਨ। ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਅਪਨ ਹੈਗਾ, ਅਪਨ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪ੍ਰਿੰਟਡ ਬੀੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਨ ਛਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਹੱਥ ਲਿਖਤ ਬੀੜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਹੱਥ ਲਿਖਤ ਬੀੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਨ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਐੜੇ ਨੂੰ ਕੰਨੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਆਪਨ ਭਾਵ ਆਪ, ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ। ਆਪਨ ਆਪਣੇ ਵਰਗਾ, ਸਰਸ ਮੈਨੇ ਵਰਗਾ, ਆਪਨ ਸਰਸ। ਹੱਥ ਲਿਖਤ ਬੀੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਾਠ ਜਿਹੜਾ ਆਪਨ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪਾਠ ਭੇਦ ਪੋਥੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬੀੜਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਨ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬੀੜਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੱਥ ਲਿਖਤ ਬੀੜਾਂ ਦਾ। ਆਪਨ ਹੱਥ ਲਿਖਤ ਬੀੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਪ੍ਰਿੰਟਡ ਬੀੜਾਂ ਵਿੱਚ ਅਪਨ। ਸਰਸ ਭਾਵ ਆਪਣੇ ਵਰਗਾ, ਕੀਓ ਨਾ ਜਗਤ ਕੋਈ, ਕੀਓ ਨਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ, ਨਾ ਜਗਤ ਕੋਈ। ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਦੇਖ ਲਓ, ਜਗਤ ਇੱਥੇ ਤੱਤੀ ਨੂੰ ਔਂਕੜ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਵਚਨ ਜਗਤ ਬਣ ਗਿਆ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਬਹੁਵਚਨ ਜਗਤ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਕਿ ਬਹੁਤੀਆਂ ਜਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵਰਗਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ, ਨਹੀਂ, ਜਗਤ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਹੱਥ ਲਿਖਤ ਬੀੜਾਂ ਵਿੱਚ ਜਗਤ ਦੇ ਤੱਤੇ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਅਰਥ ਬਣੇਗਾ ਜਗਤ ਵਿੱਚ। ਸਿਹਾਰੀ ਕਾਰ ਕੀ ਅਰਥ ਦੇਗਾ ਜਗਤ ਨੂੰ, ਜਗਤ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਿੰਟਡ ਬੀੜਾਂ ਵਿੱਚ ਜਗਤ ਦੇ ਤੱਤੇ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਹੱਥ ਲਿਖਤ ਬੀੜਾਂ ਵਿੱਚ ਜਗਤ ਦੇ ਤੱਤੇ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜਗਤ ਕੋਈ ਮੈਨੇ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਰਗਾ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਆਪਨ ਆਪ, ਆਪ ਹੀ ਉਪਾਇਓ। ਆਪਨ ਹੱਥ ਲਿਖਤ ਬੀੜਾਂ ਵਿੱਚ ਪੱਪੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਪ੍ਰਿੰਟਡ ਬੀੜਾਂ ਵਿੱਚ ਪੱਪੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਆਪਨ। ਆਪਨ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਟੁਕਦਾ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਹੀ ਟੁਕਦਾ ਹੈ, ਆਪਨ ਆਪ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆਪ ਦੇ ਪੱਪੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜ ਭਾਵ ਆਪ ਮੈਨੇ ਇੱਕ ਵਚਨ ਪੁਲਿੰਗ ਨਾਉਂ ਦਾ ਅਰਥ ਆ ਗਿਆ ਆਪੇ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਆਪਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਆਪਾ। ਆਪਨ ਆਪ ਮੈਨੇ ਆਪਣਾ ਆਪਾ, ਆਪ ਹੀ, ਅੱਗੇ ਹੀ ਅਵਯ ਨੇ ਆਪ ਦੇ ਪੱਪੇ ਦੇ ਔਂਕੜ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ। ਆਪਨ ਆਪ, ਆਪਣਾ ਆਪਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਆਪ ਹੀ ਉਪਾਇਓ, ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਬਣਾਇਆ, ਆਪ ਹੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ। ਉਪਾਇਓ ਮੈਨੇ ਬਣਾਣਾ। ਸੁਰ ਨਰ ਅਸੁਰ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾਇਓ। ਭਾਵੇਂ ਸੁਰ ਮੈਨੇ ਦੇਵਤੇ ਹੋਣ, ਭਾਵੇਂ ਨਰ ਮਨੁੱਖ ਹੋਣ, ਭਾਵੇਂ ਅਸੁਰ ਦੈਂਤ। ਸਨਾਤਨ ਮਤ ਵਿੱਚ 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵ ਮੰਨੇ ਗਏ, ਦੇਵਤੇ, ਮਨੁੱਖ ਤੇ ਦੈਂਤ। ਤੇ ਭੱਟਾਂ ਨੇ, ਭੱਟ ਬਲਜ ਨੇ ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਕੋਈ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਕੋਈ ਦੇਵਤਾ ਮੰਨੀ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਦੈਂਤ ਮੰਨੀ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ, ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਭਾਵ ਕੋਈ ਦੈਵੀ ਗੁਣਾਂ ਵਾਲਾ ਚੰਗਾ ਇਨਸਾਨ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਬੁਰੇ ਔਗਣਾਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਦੈਂਤ ਵਰਗਾ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਆਮ ਨੋਰਮਲ ਇਨਸਾਨ ਹੋਵੇ। ਏਦਾਂ ਵੀ ਅਰਥ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਸਨਾਤਨ ਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੰਨੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਤੇ ਭੱਟ ਬਲ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਵਰਤੀਆਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਿਫਤ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਸਨ। ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਰਹੇ ਸਨ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਬਦ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਨ, ਉਸ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸਿਫਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੁਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਅਸੁਰ ਹੈ, ਤੇ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਹੈ, ਤੇ ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਭੱਟ ਜੀ ਨੇ, ਭੱਟ ਬਲ ਨੇ। ਕਹਿਣਗੇ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਸੁਰ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਅਸੁਰ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਨਰ ਹੋਵੇ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਸੁਰ, ਸੁਰਾਪਾਨ ਤੋਂ ਬਣੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਵਤੇ ਸੁਰਾਪਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਰ ਪੈ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਦੈਂਤ ਨੇ ਉਹ ਸੁਰਾਪਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਸ਼ਰਾਬ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਅਸੁਰ ਅਖਵਾਏ। ਕਮਾਲ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਤੇ ਦੈਂਤ ਚੰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਬਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਨਾਤਨ ਮਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਹੈ ਕਿ ਸੁਰਾਪਾਨ ਜਿਹੜੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸੁਰ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਾਬ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉਹ ਦੈਂਤ ਨੇ ਜੀ, ਉਹ ਅਸੁਰ ਨੇ। ਫਿਰ ਤੇ ਦੈਂਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੰਗੇ ਹੋਏ। ਖੈਰ, ਸੁਰ ਤੇ ਅਸੁਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇਵਤੇ ਤੇ ਦੈਂਤ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਨੇ 2। ਨਰ ਮੈਨੇ ਮਨੁੱਖ, ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾਇਓ। ਭੱਟ ਬਲ ਜੀ ਆਖਦੇ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਹੁਣ ਦੇਵਤੇ, ਭਾਵੇਂ ਹੁਣ ਦੈਂਤ, ਭਾਵੇਂ ਮਨੁੱਖ, ਜਿਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਔਰ ਅੰਤ ਪੈ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ
ਜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਅੰਤ ਪੈ ਗਿਆ ਫਿਰ ਉਹ ਬੇਅੰਤ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਉਹ ਬੇਅੰਤ ਹੀ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੰਤ ਪੈ ਗਿਆ ਫਿਰ ਬੇਅੰਤ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ, ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਕੀਮਤ ਬਣ ਗਈ, ਉਹ ਇੰਨ ਹੈ, ਫਿਰ ਅਮੁੱਲਕ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਮੁੱਲ ਪੈ ਗਿਆ। ਉਹ ਅਮੁੱਲਕ ਹੈ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਬੇਅੰਤ ਹੈ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬੇਅੰਤ ਹੈ। ਸੁਰ ਨਰ ਅਸੁਰ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾਇਓ, ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਅੰਤ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਪਾਇਓ ਨਹੀਂ ਅੰਤ ਸੁਰੇ ਅਸੁਰੈ ਨਰ ਗਣ ਗੰਧਰਵ ਖੋਜੰਤ ਫਿਰੇ। ਪਾਇਓ ਨਹੀਂ ਅੰਤ, ਅੰਤ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਵਚਨ ਪੁਲਿੰਗ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਤੱਤੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜ ਸਹਿਤ ਆਇਆ ਹੈ। ਪਾਇਓ ਨਹੀਂ ਅੰਤ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਕੌਣ ਕੌਣ? ਸੁਰੈ ਅਸੁਰੈ ਨਰ, ਦੇਵਤੇ ਦੈਂਤ ਤੇ ਮਨੁੱਖ, ਗਣ ਗੰਧਰਵ ਖੋਜੰਤ ਫਿਰੇ। ਗੰਧਰਵ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਰਾਗੀ ਸਾਜ਼ੀ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਜ਼ ਵਜਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਵਜਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਿਊਜ਼ੀਸ਼ੀਅਨ ਨੇ ਇਹ। ਗਣ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੁਛ। ਗਣ ਗੰਧਰਵ ਖੋਜੰਤ ਫਿਰੇ। ਗੰਧਰਵ ਇੱਥੇ ਪਾਠ ਗੰਧਰਵ ਹੈ, ਧਰ ਧਰ ਨਹੀਂ ਧਰ, ਧੱਦੇ ਦੇ ਪੈਰ ਵਿੱਚ ਰਾਰਾ ਹੋਣ ਕੇ ਗੰਧਰਵ। ਜੇ ਗੰਧਰਵ ਕਵਾਂਗੇ ਰਾਰਾ ਪੂਰਾ ਬੋਲਾਂਗੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਮਾਤਰਾ ਵੱਧ ਜਾਏਗੀ, ਇੱਕ ਮਾਤਰਾ ਘਟਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਰਾਰਾ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗੰਧਰਵ। ਜਿਵੇਂ ਕਰਮ ਕਰਮ, ਭਰਮ ਭਰਮ, ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਭਰਮ ਰਾਰਾ ਪੂਰਾ ਆਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਮਾਤਰਾ ਘਟਾਣੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਭਰਮ ਆਇਆ। ਵੈਸੇ ਏਦਾਂ ਕਹੋ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਮਾਤਰਾ ਵਧਾਣੀ ਉੱਥੇ ਰਾਰਾ ਪੂਰਾ ਆਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸਲੀ ਸ਼ਬਦ ਬ੍ਰਹਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪੈਰ ਦੇ ਰਾਰੇ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਮਾਤਰਾ ਵਧਾਣੀ ਉੱਥੇ ਰਾਰਾ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਗੰਧਰਵ, ਇੱਥੇ ਗੰਧਰਵ ਭਾਵ ਜਿਹੜੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਸਾਜੀ ਇਤਿਆਦਿਕ ਹਨ। ਖੋਜੰਤ ਫਿਰੇ, ਖੋਜਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਜਿਹਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਦੈਂਤ ਦੇਵਤੇ ਮਨੁੱਖ ਗਣ ਗੰਧਰਵ ਸਾਰੇ ਖੋਜਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਨ। ਅਬਿਨਾਸ਼ੀ ਅਚਲ ਅਜੂਨੀ ਸੰਭਵ ਪੁਰਖੋਤਮ ਅਪਾਰ ਪਰੇ। ਅਬਿਨਾਸ਼ੀ ਜਿਹੜਾ ਵਿਨਾਸ਼ਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਨਾਸ਼ਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਅਬਿਨਾਸ਼ੀ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਚਲ, ਅਚਲ ਮੈਨੇ ਜਿਹੜਾ ਚਲਾਏਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅੜੋਲ ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ। ਚਲਾਏਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕਦੀ ਸੁਖੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਦੀ ਉਹ ਦੁਖੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਦੀ ਉਹ ਵੱਧ ਗਿਆ ਤੇ ਕਦੀ ਉਹ ਘਟ ਗਿਆ, ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਅੜੋਲ ਹੈ, ਅਚਲ, ਇੱਕ ਸਮਾਨ। ਅਜੋਨੀ, ਜਿਹੜਾ ਜੂਨਾ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ, ਜੂਨਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਨਮ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਭੱਟ ਸੇਵਾਨ ਜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲੈਣ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਜਾਣ ਕਿ ਰੱਬ ਅਜੂਨੀ ਹੈ, ਤੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਨਾਤਨ ਮਤ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਕਿ ਰੱਬ ਅਜੂਨੀ ਹੈ। ਸਨਾਤਨ ਮਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤੇ ਰੱਬ ਜੂਨਾਂ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਪੀਰ ਪੈਗੰਬਰ ਬਣ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਵਤਾਰ ਧਾਰ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਮਿੱਥ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਰੱਬ ਜਨਮ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹਦਾ ਜਨਮ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੈ। ਜਨਮੰ ਤਾਂ ਮਰਣੰ, ਜਿਹਦਾ ਜਨਮ ਹੈ ਮੌਤ ਨਾਲ ਹੈ। ਮਰਨ ਲਿਖਾਏ ਮੰਡਲ ਮੈਂ ਆਏ। ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਮੌਤ ਲਿਖਾ ਕੇ ਆਇਆ ਕਿ ਇੰਨੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਵੱਜ ਕੇ ਇੰਨੇ ਮਿੰਟ ਤੇ ਫਲਾਣੀ ਥਾਂ ਤੇ ਫਲਾਣੀ ਬਿਧ ਦੇ ਨਾਲ ਫਲਾਣੇ ਦੇਸ਼ ਫਲਾਣੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਮੇਰੀ ਮੌਤ ਹੋਏਗੀ, ਮੈਂ ਲਿਖਾ ਕੇ ਆਇਆ ਫਲਾਣੇ ਦਿਨ ਨੂੰ। ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਲਿਖਾਇਆ ਇੱਥੇ, ਦਿਨ ਲਿਖਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦਿਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿਰਫ ਮੌਤ, ਮੌਤ ਲਿਖਾ ਕੇ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਮਰਨ ਲਿਖਾਏ ਮੰਡਲ ਮੈਂ ਆਏ। ਮਰਨ ਦੇ ਰਾਣੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਵਚਨ ਪੁਲਿੰਗ ਨਾਉ ਬਣ ਗਿਆ, ਮਰਣਾ। ਮਰਣਾ ਲਿਖਾ ਕੇ, ਕਿ ਮਰਨਾ ਹੀ ਮਰਨਾ ਹੈ। ਏਦਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਜਿਹਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਮੌਤ ਨਾਲ ਹੀ ਲਿਖੀ ਗਈ। ਮਰਨ ਲਿਖਾਏ ਮੰਡਲ ਮੈਂ ਆਏ ਦਾ ਇੰਨਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੰਡਲ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਨਾ, ਸਮਝ ਲਓ ਉਹਨੇ ਮਰਨਾ ਹੀ ਮਰਨਾ ਹੈ। ਜੋ ਜਨਮ ਹੈ ਸੋ ਜਾਨੋ ਮੂਆ, ਜਿਹੜਾ ਜਨਮ ਹੈ ਉਹਨੇ ਮਰਨਾ ਹੀ ਮਰਨਾ ਹੈ। ਮੌਤ ਲਿਖਾ ਕੇ ਆਇਆ ਹਰ ਜੀਵ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਜਨਮ ਹੈ ਉੱਥੇ ਮੌਤ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭੂ ਐਸਾ ਜਿਹਦਾ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਰੱਬ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਮੰਨੋ ਰੱਬ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਆ ਗਿਆ, ਰੱਬ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਰੱਬ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਹਨੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਰੱਬ ਦਾ ਵੀ ਪਿਓ ਜੰਮ ਪਿਆ, ਫਿਰ ਰੱਬ ਦੀ ਵੀ ਮਾਂ ਹੋ ਗਈ ਜਿਹਨੇ ਗੋਦੀ 'ਚ ਖੜਾ ਲਿਆ ਰੱਬ ਨੂੰ। ਤੁਮ ਜੋ ਕਹਿ ਤੋ ਨੰਦ ਕੁਲੰਦਨ, ਨੰਦ ਕੁਲੰਦਨ ਕਾ ਕੋਰੇ, ਤਰਨ ਆਕਾਸ਼ ਦਸੋ ਤਿਸ ਨਾਹੀ, ਤਬ ਇਹ ਨੰਦ ਕਹਾਂ ਥੋਰੇ। ਰੱਬ ਦਾ ਪਿਓ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਹੋ ਸਕਦਾ।
ਰੱਬ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੋਦ ਬੱਚਾ ਬਣਾ ਕੇ ਖੜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਆ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਨਾ, ਅਸ਼ਟਮ ਥੀਤ ਪਾਸ ਡਾਰ ਰਾਖੀ, ਸਗਲੀ ਥੀਤ ਪਾਸ ਡਾਰ ਰਾਖੀ, ਅਸ਼ਟਮ ਥੀਤ ਗੋਬਿੰਦ ਜਨਮਾ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਸ਼ਬਦ ਅਰਥਾਂ ਸਮੇਤ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜਿਓ। ਭਰਮ ਭੂਲੇ ਨਰ ਕਰਤ ਕਚਰਾਇਣ, ਜਨਮ ਮਰਨ ਤੇ ਰਹਿਤ ਨਰਾਇਣ। ਨਰਾਇਣ ਜਿਹੜਾ ਜਨਮ ਤੇ ਮੌਤ ਦੋਨਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ, ਉਹ ਨਾ ਜੰਮਦਾ ਨਾ ਮਰਦਾ। ਪੀਰ ਪੈਗੰਬਰ ਅਵਤਾਰ ਔਲੀਏ ਉਹ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸੱਚ ਦਾ, ਰੱਬ ਦਾ ਗਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਹੋਣ, ਪਰ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਹ ਰੱਬ ਦਾ ਗਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ, ਰੱਬ ਜਨਮ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਰਮ ਭੂਲੇ ਨਰਤ ਕਰਤ ਕਚਰਾਇਣ, ਜਨਮ ਮਰਨ ਤੇ ਰਹਿਤ ਨਾਰਾਇਣ। ਕਰ ਪੰਜੀਰ ਖਵਾਇਓ ਚੋਰ, ਉਹ ਜਨਮ ਨਾ ਮਰੈ ਰੇ ਸਾਕਤ ਢੋਰ। ਸਗਲ ਅਪਰਾਧ ਦੇਹ ਲੋ ਰੋਨੀ, ਜਿਹੜਾ ਗੋਦੀ ਚ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਵੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਲੋਰੀਆਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਮੈਂ, ਸਮਝ ਲਓ ਉਹਨੇ ਸਾਰੇ ਅਪਰਾਧ ਕਰ ਲਏ। ਪਾਪ ਨਹੀਂ, ਪਾਪ ਹੁੰਦਾ ਸਿਰਫ ਸੋਚ, ਅਪਰਾਧ ਉਸ ਸੋਚ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇ ਦੇਣਾ, ਕ੍ਰਾਈਮ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਮਨੋਂ ਸਾਰੇ ਅਪਰਾਧ ਉਹਨੇ ਕਰ ਲਏ। ਸਗਲ ਅਪਰਾਧ ਦੇਹ ਲੋ ਰੋਨੀ, ਜਿਹੜਾ ਲੋਰੀਆਂ ਦਿੰਦਾ, ਸੋ ਮੁਖ ਜਲੋ ਜਿਤ ਕੈ ਠਾਕੁਰ ਜੋਨੀ। ਉਹ ਮੂੰਹ ਸੜ ਜਾਏ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਰੱਬ ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ 8 ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੁਣ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੇ ਉਸ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਜਨਮ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਜੂਨਾਂ ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਅਜੋਨੀ, ਇਸ ਅਜੋਨੀ ਗੁਣ ਨੇ ਪੁਰਾਣਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਰੱਬ ਬਣ ਕੇ ਆਏ ਅਵਤਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੰਡੈਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਉਹ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਹ ਤੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਰਾਜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਵਤਾਰ ਕਹਿ ਕੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜੁਗਾਂ ਜੁਗਾਂ ਕੇ ਰਾਜੇ ਕੀਏ, ਗਾਵੇਂ ਕਰ ਅਵਤਾਰੀ, ਉਹ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਰੱਬ ਅਜੋਨੀ ਹੈ। ਔਰ ਭੱਟ ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਬੇਸ ਤੇ ਕਿ ਰੱਬ ਅਵਤਾਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਭੱਟ ਬਲ ਵਰਗੇ ਕਹਿ ਦੇਣ ਅਜੋਨੀ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਸਮਝ ਆ ਗਈ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਮਝਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਅਜੂਨੀ ਹੈ, ਜੂਨਾਂ ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਜੂਨਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ। ਰੱਬ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹਦਾ ਜਨਮ ਹੈ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਪਿਓ ਵੀ ਬਣੇਗਾ, ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਵੀ ਬਣੇਗਾ। ਸੰਭੋ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਹੈ? ਸਮ ਮੈਨੇ ਸਵੈਮ, ਭਉ ਮੈਨੇ ਭੂ, ਮੈਨੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੈ। ਨਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਮੰਦਿਰ ਵਿੱਚ ਮੂਰਤੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਥਾਪਿਆ ਨਾ ਜਾਏ, ਕੀਤਾ ਨਾ ਹੋਏ, ਆਪੇ ਆਪ ਨਿਰੰਜਨ ਸੋਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਪੁਰਖੋਤਮ ਅਪਾਰ ਪਰੇ, ਪੁਰਖੋਤਮ ਮੰਮੀ ਨਵਾਗੀ ਔਂਕੜ, ਇਹ ਸਮਾਸ ਹੈ 2 ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਮਿਲ ਕੇ ਬਣਿਆ। ਪੁਰਖ ਪਲੱਸ ਉੱਤਮ, ਉੱਤਮ ਪੁਰਖ। ਉਹ ਉੱਤਮ ਪੁਰਖ ਹੈ, ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਪੁਰਖ। ਪੁਰਖ ਮਨੇ ਵਿਆਪਕ, ਉਹ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਵਿਆਪਕ ਹੈ, ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਰਵਿਆ ਹੋਇਆ ਹੋ। ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਵਾਲੇ ਗੁਣ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਰੱਬ ਦਾ ਰੂਪ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਰੱਬ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ। ਜੋਤ ਰੂਪ ਹਰ ਆਪ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਖਾਇਓ, ਜੋਤ ਰੂਪ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਚ ਰੱਬ ਜੋਤ ਦੇ ਗੁਣ ਹਨ, ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਭਾਵ ਇਹਦੇ ਚ ਰੱਬ ਵਾਲੇ ਗੁਣ ਹਨ। ਪੁਰਖੋਤਮ ਅਪਾਰ ਪਰੇ, ਪੁਰਖ ਉੱਤਮ, ਜਿਹੜਾ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਪੁਰਖ ਉੱਤਮ ਹੈ। ਅਪਾਰ ਪਰੇ, ਜਿਹਦਾ ਪਾਰਲਾ ਬੰਨਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਬਿਨਾਸ਼ੀ ਅਚਲ ਅਜੂਨੀ ਸੰਭਵ, ਪੁਰਖੋਤਮ ਅਪਾਰ ਪਰੇ, ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਅਵਿਨਾਸ਼ੀ ਹੈ, ਅਡੋਲ ਹੈ, ਜੂਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਜਿਹਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ, ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਪੁਰਖ ਹੈ ਔਰ ਬੇਅੰਤ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਸਮਰੱਥ ਸਦਾ ਸੋਈ, ਸਰਬ ਜੀ ਮਨ ਧਿਆਇਓ। ਕਰਨ ਮੈਨੇ ਜਗਤ, ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ। ਕਾਰਨ ਮੈਨੇ ਮੂਲ, ਜਗਤ ਦਾ ਮੂਲ, ਜਗਤ ਦਾ ਕਾਰਨ, ਜਗਤ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਉਹ ਆਪ ਹੈ, ਮੂਲ ਉਹ ਆਪ ਹੈ। ਸਮਰੱਥ, ਸੱਥੇ ਨੂੰ ਆ ਗਿਆ ਔਂਕੜ, ਜਿਹੜਾ ਸਮਰੱਥ ਮੈਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥਾ ਯੋਗ ਹੈ। ਸਦਾ ਸੋਈ, ਜਿਹੜਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਸਮਰੱਥ, ਸਦਾ ਸੋਈ, ਸਰਬ ਜੀ ਮਨ ਧਿਆਇਓ। ਸਰਬ ਮੈਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਜੀਵਾਂ ਵਿੱਚ, ਜੀ ਮੈਨੇ ਬਹੁਤੇ ਜੀ। ਜੀਓ ਇੱਕ ਜੀਵ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਊੜੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜ ਆ ਜਾਏ, ਜਦੋਂ ਊੜੇ ਦੀ ਔਂਕੜ ਲੱਥ ਜਾਏ ਤੇ ਐੜਾ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਫਿਰ ਬਹੁਵਚਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੀਓ ਤੋਂ ਬਣ ਗਿਆ ਜੀ। ਨਾਉ ਇੱਕ ਨਾਮ, ਨਾਮ ਬਹੁਤੇ ਨਾਮ, ਥਾਉ ਥਾਉ, ਪਾਉ ਪਾਉ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਭਉ ਭੈ, ਐੜਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਅੱਗੇ, ਜਾਂ ਦਲਾਵਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਪਵੇ। ਜੀ ਬਹੁਤੇ ਜੀ, ਸਰਬ ਜੀ, ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤੇ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਸਰਬ ਵੀ ਬਹੁਵਚਨ ਬਣ ਗਿਆ।
ਭਾਵ ਸਾਰੇ ਜੀਵ ਮਨ ਧਿਆਇਓ। ਮਨ ਦੇ ਆ ਗਈ ਨੈਣੇ ਨੂੰ ਸਿਆਰੀ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਧਿਆਇਓ ਮੈਨੇ ਸਿਮਰਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਜਿਹੜਾ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਮੂਲ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਜੀਵਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਮਨ ਵਿੱਚ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਬ ਜੀ ਮਨ ਧਿਆਇਓ। ਮਨ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਯਾਦ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੈ। ਮਨ ਬੋਲਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬੋਲਦੀ ਜੀਭ ਹੈ। ਮਨ ਵਿਚਾਰਦਾ ਹੈ, ਮਨ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਰਬ ਜੀ ਮਨ ਧਿਆਇਓ। ਸਾਰੇ ਜੀਵਾਂ ਨੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਧਿਆਇਓ ਭਾਵ ਚੇਤੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਿਮਰਿਆ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜਯੋ ਜੈ ਜਗ ਮੈਂ ਤੈਂ ਹਰ ਪਰਮ ਪਦ ਪਾਇਓ। ਇੱਥੇ ਰਾਮਦਾਸ ਦੇ ਸੱਸੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਇੱਕ ਵਚਨ ਪੁਲਿੰਗ ਦੇ ਆਖਰੀ ਅੱਖਰ ਨੂੰ ਔਂਕੜ ਨਾ ਆਵੇ ਤੇ ਤਿੰਨ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾ ਕਾਰਨ ਉਹ ਬਹੁਵਚਨ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਕਾਰਨ ਕਿ ਉਹ ਸੰਬੋਧਨ ਹੈ, ਤੀਜਾ ਕਾਰਨ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਗਟ ਜਾਂ ਲੁਪਤ ਸੰਬੰਧਕ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਹੁਵਚਨ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਉਹ ਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹਨ। ਦੂਸਰਾ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਰਾਮਦਾਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਲੁਪਤ ਜਾਂ ਪ੍ਰਗਟ ਪ੍ਰੈਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸੰਬੰਧਕ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਸੰਬੋਧਨ ਹੋਏਗਾ ਭਾਵ ਹੇ ਰਾਮਦਾਸ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਗੁਰ, ਉਹ ਵੀ ਰਾਰਾ ਮੁਕਤ ਆ ਗਿਆ ਫਿਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਦਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰ ਦੇ ਵੀ ਰਾਰੇ ਦੀ ਔਂਕੜ ਕੱਟੀ ਗਈ, ਸੰਬੋਧਨ ਆ ਗਿਆ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਭਾਵ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਹੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਸ਼੍ਰੀ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਉਹ ਆਦਰ ਬੋਧਕ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਸਤਿਕਾਰ ਵਾਸਤੇ। ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਸਰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਣ ਅਸੀਂ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਰਦਾਰ। ਉਦਾਂ ਹੀ ਸ਼੍ਰੀ ਆਦਰ ਬੋਧਕ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਭਾਵ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ ਜਯੋ ਜੈ ਜਗ ਮੈਂ। ਜਗ ਮਹਿ ਸੰਬੰਧਕ ਕਾਣ ਕਰਕੇ ਜਗ ਦੇ ਗੱਗੀ ਦੀ ਔਂਕੜ ਕੱਟੀ ਗਈ। ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਜਯੋ ਜੈ ਭਾਵ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਲਗਾਤਾਰ ਜੈ ਜੈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜਯੋ ਜੈ ਜਗ ਮੈਂ। ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜੈ ਜੈਕਾਰ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੈਂ ਹਰ ਪਰਮ ਪਦ ਪਾਇਓ। ਤੈਂ ਮੈਨੇ ਤੁਸੀਂ, ਹਰੀ ਪਰਮ ਪਦਵੀ ਜਿਹੜੀ ਰੱਬ ਹੈ ਨਾ, ਰੱਬ ਦੀ ਉੱਚੀ ਪਦਵੀ। ਪਦ ਦੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜ ਆ ਗਈ ਭਾਵ ਪਦਵੀ। ਇੱਥੇ ਪਦਵੀ ਵਾਸਤੇ ਪਦ ਮੈਨੇ ਰੁਤਬਾ, ਰੁਤਬੇ ਵਾਸਤੇ ਆ ਗਿਆ ਪੁਲਿੰਗ ਲਫ਼ਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਐਸੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਆ ਕੇ ਪੁਲਿੰਗ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਦ ਮੈਨੇ ਰੁਤਬਾ, ਤੈਂ ਹਰ ਪਰਮ ਪਦ ਪਾਇਓ। ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੱਬ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਸ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਰੱਬ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪ੍ਰਭੂ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਇੱਕ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਉਹ ਪਰਮ ਅਵਸਥਾ ਹੈ। ਤੈਂ ਹਰ ਪਰਮ ਪਦ ਪਾਇਓ। हे ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਤੁਸੀਂ ਹਰੀ ਪਰਮ ਪਦਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਈ, ਰੱਬ ਦੀ ਉੱਚੀ ਪਦਵੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਰੱਬ ਹੋ ਗਏ। ਪ੍ਰਭੂ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ, ਮਨੁੱਖ, ਵਿਅਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਬਾਕੀ ਮੱਤਾਂ ਚ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਿਲਣਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਖਲੋ ਜਾਏਗਾ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰੱਬ ਇੱਕ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਉਹ ਅਵਸਥਾ ਜਿਹਦੇ ਚ ਭਗਤ ਰੱਬ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਭਾਵ ਰੱਬ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਰੱਬ ਹੈ ਸਚਿਆਰ, ਤੂੰ ਕਰਤਾ ਸਚਿਆਰ ਮੈਡਾ ਸਾਈਂ। ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਮਾਲਕ ਸਚਿਆਰ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੀ? ਸਚਿਆਰ ਬਣਨਾ। ਕਿਵੇਂ ਸਚਿਆਰਾ ਹੋਈ ਹੈ? ਰੱਬ ਕਿਵੇਂ ਬਣੀਏ? ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਖੋਜ, ਪ੍ਰਭੂ ਹੋਣ ਦੀ ਖੋਜ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਇੱਕ ਐਸਾ ਪਰਮ ਪਦ ਹੈ, ਐਸਾ ਉੱਚਾ ਰੁਤਬਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਚੇਤਨਾ ਦੀ ਅਖੀਰ ਹੈ, ਚੇਤਨਾ ਦੀ ਆਖਰੀ ਉਚਾਈ ਹੈ। ਏਦਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਬੀਜ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਬੀਜ ਜਦੋਂ ਫੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਖਿੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫੁੱਲ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਮੰਨੋ ਬੀਜ ਦੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਹੈ ਫੁੱਟ ਕੇ ਖਿੜ ਜਾਣਾ, ਪੌਦਾ ਬਣਨਾ, ਫੁੱਲ ਬਣਨਾ, ਫਲ ਬਣਨਾ, ਖਿੜ ਜਾਣਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਬੀਜ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚਮੁੱਚ ਫੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਫੁੱਟਦਾ ਹੈ, ਫੁੱਟ ਕੇ ਖਿੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਖਿੜ ਕੇ ਉਹ ਰੱਬ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਬੀ ਬੀਜ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫੁੱਟਣਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖਿੜਨਾ ਹੈ।
मन तू जोत स्वरूप है, अपना मूल पछाण। तू अपना मूल देख, अपनी असलियत देख, तू की है। सिर्फ असी संकेत बना लिया उस अवस्था नूं, रब संकेत बना ले जाते ने। हुण जिवें बीज की प्यास है कि बीज जिहड़ा फुटना चाहता है, खिड़ना चाहता है, धरती के हनेरे चों निकल के बाहर प्रकाश सूरज का देखना चाहता है, सूरज की रोशनी देखना चाहता है, बाहर की दुनिया देखनी चाहता है, वधना चाहता है, उहदे च बड़ी बेचैनी है, प्यास है। वो पत्थर नूं भी तोड़ के, सड़क होवे लुक पई होवे, उहनूं भी तोड़ के बाहर निकल आंदा है। साडे नालों ते बीज चंगा, आदमी ते बीज तो भी गया गुजरिया, जिहड़ा आखदा मैं खिलना नहीं चाहता। एक बीज भी पत्थर तोड़ के खिड़ना चाहता है, ते एक मनुख ऐसा बीज है जिहड़ा आखदा मैं हनेरे च ही पिया रवां, की फर्क पैंदा है? मैं सूरज की रोशनी तो की लैना है, मैं खिड़ के की लैना है? याद रखियो, इक्को ही दुख है जिंदगी विच कि जीव ने रब होना है, मनुख ने रब होना है, वो हो नहीं रहा, बस इस करके दुख है। ते इक्को ही सुख है कि जिन्हें रब होना है, वो हो गए, वो सुखी हो गए, परम सुखी हो गए। असल च प्रभु की खोज प्रभु होने की खोज है, ते जिन्हां ने सचमुच प्रभु के गुण धारण कर लियो, प्रभु वर्गे हो गए। असीं कहने निर्वैर नूं खोजना है, निरभौ रब नूं खोजना, अकाल पुरख नूं खोजना है। हुण गवाचा नहीं होया, रब तो कोई गवाचा नहीं होया। वो तो जरे जरे कण कण विच है, घट घट में हरजू बसै, संतन क्यों पुकार। जै जै देखो, जै जै पेखो, तै हजूर दूर कतों ना जाई। गवाचा हैगा सच, साडे अंदरों निर्भयता गवाच गई, साडे अंदरों निर्वैरता गवाच गई, साडे अंदरों सच्चाई गवाच गई, शांति गवाच गई, ईमानदारी गवाच गई, साडे गुण गवाच गए ने। रब नहीं गवाचा। जदों असीं निर्वैर नूं लभदे हां, असीं रब नूं नहीं लभ रहे, असीं निर्वैर गुण नूं लभ रहे हां कि मेरे च निर्वैरता आ जाए, मेरे च निरपैता आ जाए। जदों मैं दयालु नूं लभदा, मैं दयालु गुण नूं लभ रहा, मैं बख्शिंद नूं लभदा, मैं बख्शिंद वाला गुण लभ रहा कि मैं भी किस नूं माफ कर सकां। निर्वैर नूं लभण दा भाव निर्वैर दे गुण नूं लभणा, करता पुरख नूं लभण दा भाव करता दे गुण नूं लभणा। ते जिस दिन वो गुण साडे अंदर प्रगट हो जाते हैं, असीं परम अवस्था च आ जाने हां। रब दी खोज रब होण दी खोज है, असीं होना है रब। एक परम अवस्था दा नाम है वो, जिहदे विच गुरु जदों कृपा करदा है, इस जीव नूं रब वर्गा कर दिंदा है, रब दे गुणां नाल जोड़ के। गुर कृपा जिह नर को कीनी, ते इह जुगत पछानी, नानक लीन पयो गोबिंद सियों, जो पानी संग पानी। जिवें पानी च पानी मिल गया, वो प्रभु च लीन हो गया। हे गुरु रामदास पातशाह, हुण तुसीं परम पदवी पा लई, रब दी उचाई पा लई। ये रब जन्म नहीं लैंदा, रब जीवन च प्रगट हुंदा है। प्रभु आउंदा नहीं है कि वो इंसान है मेरे सामने आ जाएगा, जां जन्म लेगा धरती ते फिर सामने आएगा किसी दे। ना वो जन्म लैंदा है, ना वो कितों बाहरों आउंदा है। रब ते प्रगट हुंदा है। आउण दे विच ते प्रगट होण च फर्क हुंदा है। आउणा की है? मानो मैं इस कमरे च बैठा, किसी ने दरवाजा खड़काया, मैं कह दिता दरवाजा खुला, अंदर आ जाओ। उन्हें दरवाजा खोलिया, अंदर आ गया। मैं क्या भी फलाना सिंह आ गए ने, फलाना सिंह आ गए ने। ते प्रगट होना की है? मेरे सामने बाणी दी पोथी पई है, मेरे कमरे च घुप हनेरा है, दिसदी नहीं है मैनू। मैं की कीता, स्विच ऑन कीता, लाइट जगाई ते मैनू पोथी नजर आन लगी। मैं की कहांगा, पोथी बाहरों आ गई? नहीं, आ नहीं गई, प्रगट हो गई। पहला भी इत्थे ही सी, पहला नजर नहीं सी आ रही, सिर्फ रोशनी कीती, प्रगट हो गई। प्रभु प्रगट हुंदा जदों गुरु ज्ञान दी रोशनी करदा है, ज्ञान दा दीवा जगांदा है। सतगुरु शब्द उजारो दीपा, जदों शब्द दा गुरु दीवा जगांदा है ते उदों प्रगट हो जांदा है। वो अंधियारे दीपक चाहिए, एक वस्त अगोचर रही है। जदों हनेरे विच दीवा जगदा है, वो अगोचर वस्तु नजर आ जाती है, लही है मैंने लभ जाती, फिर प्रगट हो जाती है। इस करके प्रभु प्रगट हुंदा है। फल गुण आनंद उपार्जना, हर सज्जन प्रगटे आए। बाहरों नहीं कितों आए, प्रगट हो गए बस। इस करके भट्ट गुरु साहिबानां नूं जदों रब दा रूप कहंदे ने, उन्हां दा कहण दा भाव यही है कि हे सतगुरु पातशाह, तुसीं अपनी आखिरी उचाई तक पहुंच गए, चेतना दी आखिरी उचाई तक पहुंच गए, परम अवस्था दी आखिरी उचाई तक पहुंच गए। वो आखिरी उचाई है रब होना, तुसीं रब हो गए हो।
ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਭੱਟ ਕਦੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਰੱਬ ਕਹਿ ਕੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਦੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਕਦੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ, ਕਦੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ, ਕਦੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਰੱਬ ਕਹਿ ਕੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ਹੋ ਗਏ ਹੋ। ਹੁਣ ਰੱਬ ਬਣ ਗਏ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਚ ਰੱਬ ਵਾਲੇ ਗੁਣ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਰਮ ਅਵਸਥਾ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਰੱਬ ਵਿਅਕਤੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰੋਂ ਆ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਗਾ, ਇੱਕ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਉਹ ਰੱਬ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜਯੋ ਜੈ ਜਗ ਮੈਂ, हे ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ, ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੈਂ ਹਰ ਪਰਮ ਪਦ ਪਾਇਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ਦੀ ਉੱਚੀ ਅਵਸਥਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਈ, ਹਰੀ ਦੀ ਉੱਚੀ ਪਦਵੀ ਪਾ ਲਈ, ਰੱਬ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਸਵਈਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਭਗਤ ਕਰੀ ਇੱਕ ਮਨ, ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਗੋਬਿੰਦ ਦੀਓ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਰਾਰੇ ਨੂੰ ਸਿਆਰੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਵੀ ਕੱਕੇ ਨੂੰ ਸਿਆਰੀ ਹੈ, ਸਿਆਰੀ ਦਾ ਅਰਥ ਕਰਕੇ ਅਰਥ ਨਿਕਲ ਆਏਗਾ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜੀ? ਭਗਤ ਕਰੀ ਇੱਕ ਮਨ। ਇੱਥੇ ਭਗਤ ਦੇ ਤੱਤੇ ਨੂੰ ਸਿਆਰੀ ਆ ਗਈ। ਇਹ ਇਸਤਰੀ ਲਿੰਗ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਭਗਤੀ ਆਪਣੀ ਮੌਲਿਕ ਸਿਆਰੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਪੁਲਿੰਗ ਦੇ ਆਖਰੀ ਅੱਖਰ ਨੂੰ ਸਿਆਰੀ ਲੱਗੇ ਤੇ ਕਰਕੇ ਅਰਥ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪੁਲਿੰਗ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਮੇਰਾ ਲਾ ਕੇ ਚੱਕ ਕਰ ਲਈਦਾ, ਮੇਰਾ ਨਾਨਕ, ਨਾਨਕ ਪੁਲਿੰਗ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਭਗਤੀ, ਭਗਤੀ ਪੁਲਿੰਗ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਇਸਤਰੀ ਲਿੰਗ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਿਆਰੀ ਲੱਗੀ ਉਹ ਕਾਰਕੀ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਦੇਗੀ। ਉਹ ਸਿਆਰੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਇਸਤਰੀ ਲਿੰਗ ਸ਼ਬਦ ਆਪਣੀ ਮੌਲਿਕ ਸਿਆਰੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਮੇਰੀ ਰਿੱਧ, ਮੇਰੀ ਸਿੱਧ ਸਿਆਰੀ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਰਿੱਧ ਸਿੱਧ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੇ ਇਸਤਰੀ ਲਿੰਗ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਮੌਲਿਕ ਸਿਆਰੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਭਗਤ ਦੇ ਤੱਤੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜ ਹੁੰਦੀ ਫਿਰ ਭਗਤ ਪੁਲਿੰਗ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਭਗਤ। ਤੱਤੇ ਦੀ ਔਂਕੜ ਹਟ ਗਈ ਤੇ ਬਹੁਵਚਨ ਬਣ ਗਏ, ਮੇਰੇ ਭਗਤ ਬਹੁਤੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੱਤੇ ਨੂੰ ਸਿਆਰੀ ਆਏਗੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਚ, ਉਦੋਂ ਭਗਤ ਨੇ ਕਦੀ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ, ਉਦੋਂ ਅਰਥ ਬਣੇਗਾ ਭਗਤੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਭਗਤ ਕਰੀ ਇੱਕ ਮਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਮਨ ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ। ਮਨ ਦੇ ਨੰਨੇ ਨੂੰ ਆ ਗਈ ਸਿਆਰੀ। ਇੱਕ ਮਨ ਹੋ ਕੇ, ਇਕਾਗਰ ਹੋ ਕੇ, ਇਕਾਗਰ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਮਨ। ਇੱਕ ਮਨ ਦਾ ਭਾਵ ਇਕਾਗਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਮਨ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਮਨ ਹਜ਼ਾਰ ਖਿੰਡੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਪਾਠ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਏ ਗਏ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕੰਮ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹੱਥੀਂ ਆਪ ਵੀ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਮਨ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਸੂਰਜ ਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਧੁੱਪ ਚ ਜਾਵੇ ਸਾੜ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਸਾੜਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਖਿੰਡੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਬਿਖਰੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੋਟੇ ਲੈਂਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਏ, ਇੱਕ ਮੋਟੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਤੇ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਏ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਇੱਕ ਮੋਟੀ ਕਿਰਨ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪਾਰ ਨਿਕਲੇਗੀ, ਉਹ ਜਿਹਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹ ਪਏਗੀ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਕੇ ਸਾੜ ਦੇਗੀ, ਅੱਗ ਲੱਗ ਜਾਏਗੀ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮੰਡ ਖਿੰਡੇ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਨਹੀਂ ਭਗਤੀ। ਮਨ ਨੂੰ ਇਕਾਗਰ ਕਰਨਾ, ਇੱਕ ਮਨ ਕਰਨਾ। ਬੀਜ ਦੋ ਟੁਕੜੇ ਹੋ ਜਾਏ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਮੁੰਗਰਦਾ। ਦਾਲ ਨੂੰ ਬੀਜ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਦਾਲ ਮੈਨੇ ਦਲੀ ਹੋਈ ਦੋ ਟੁਕੜੇ ਨਹੀਂ ਉਗੇਗੀ। ਬੀਓ ਬੀਜ ਪੱਤ ਲੈ ਗਏ, ਅਬ ਕਿਉਂ ਉਗਵੇ ਦਾਲ। ਕਦੋਂ ਉਗੇਗੀ? ਜੇ ਇੱਕ ਹੋਏ ਤਾਂ ਉਗਵੇ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਸਾਬਤ ਦਾਣਾ ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਤਾਂ ਉਗੇਗੀ ਦਾਲ, ਤਾਂ ਉਗੇਗਾ ਬੀਜ। ਦੋ ਟੁਕੜੇ ਬੀਜ ਨਹੀਂ ਉਗੇਗਾ। ਬੀਜ ਸਾਬਤ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਉਗੇਗਾ। ਮਨ ਸਾਬਤ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਏਗੀ, ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦਿਸੇਗਾ। ਮਨ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਤੇ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਦਿਸ ਸਕਦਾ। ਭਗਤ ਜੀ ਨੇ ਬਾਣੀ ਚ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਘਰੋਂ ਤੁਰਿਆ ਤੇ ਰਸਤੇ ਚ ਰੱਬ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਪਿਆ। ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਕੀਤੀ, ਕਿੱਧਰ ਤੁਰ ਪਿਆ ਤੂੰ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੇਰੀ ਖੋਜ ਵਾਸਤੇ ਤੁਰਿਆ ਸਾਂ। कबीर हज काबे हो जाए था, आगे मिलिया खुदाए, साईं मुझसे लड़ पड़िया, तुझे किन फरमाई गए। साईं ने प्रभु ने मेरे नाल लड़ाई की थी। कहने लगे मैं तेनू ते मिलन चलिया सी, ते रब ने कहा भी तेनू किन्ने कहा भी मैं हज काबे च। ते भगत कबीर कहने लगे जिहड़े हजारां लोग जांदे ने हज काबे, फिर वो तेनू नहीं मिल सकदे। रब कहने लगा वो भोले कबीर याद रख, भावें होवे मंदिर मसीत, भावें धार्मिक कोई स्थान होवे, जे मन साबत नहीं ना
ਤੇ ਧਰਮ ਸਥਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਮਨ ਸਾਬਤ ਹੈ ਨਾ, ਜ਼ਰੇ ਜ਼ਰੇ ਚ ਨੂੰ ਰੱਬ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ, ਫਿਰ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਬੀਰ शेख सबूरी बाहरा क्या हज काबे जाए, कबीर जाकी दिल साबित नहीं ताको कहां खुदाए। जिदा दिल ही साबित नहीं, रब कित्थों मिले। एक मन होना, मन साबित हो जाना, दुविधा च ना होना, वितकरे च ना होना। जो मन साबित हो जाता है, एक हो जाता है ना, दुविधा छड्ड के एक प्रभु दे आसरे ते हो जाता है, उदों भगती हुंदी है। गुरु नानक पातशाह ने सारे दुनिया दे आसरे छड्ड के एक मन कर लिया, दुविधा नहीं रखी भी इहनूं भी पूज लैणा, उहनूं भी पूज लैणा। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਮਨ ਕਰ ਲਿਆ, ਸਮਰਪਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਭਗਤ ਕਰੀ ਇੱਕ ਮਨ, ਇਕਾਗਰ ਹੋ ਕੇ ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ। ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਗੋਬਿੰਦ ਦੀਓ, ਆਪਣਾ ਤਨ, ਆਪਣਾ ਮਨ, ਆਪਣਾ ਤਨ, ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਆਖਰੀ ਅੱਖਰ ਨੂੰ ਔਂਕੜ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਚਨ ਪੁਲਿੰਗ ਦੇ ਲਿਖਾਏ ਗਏ ਨੇ ਤਿੰਨੇ ਸ਼ਬਦ। ਗੋਬਿੰਦ ਦੀਓ, ਗੋਬਿੰਦ ਦੇ ਦੱਦੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅੱਗੇ ਲੁਪਤ ਸੰਬੰਧ ਕਿਹਾ, ਗੋਬਿੰਦ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣਾ ਤਨ, ਆਪਣਾ ਮਨ, ਆਪਣਾ ਤਨ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਅਰਪਣ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਸਮਰਪਿਤ ਹੋ ਗਏ ਇੱਕ ਦੇ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਬਤ ਦਿਲ ਹੋਣਾ। ਔਰ ਕਬੀਰ ਜਾਕੀ ਦਿਲ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੋ ਕਹਾਂ ਖੁਦਾਏ। ਜਦੋਂ ਦਿਲ ਹੀ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ, ਅੱਧਾ ਅਧੂਰਾ ਸੰਸਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ, ਅੱਧਾ ਅਧੂਰਾ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ, ਕਦੀ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਆਉਂਦਾ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਆਉਂਦਾ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦੁਬਿਧਾ ਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਿੱਧਰ ਜਾਵਾਂ। ਪਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਅਰਪਣ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਤਨ ਮਨ ਧਨ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇੱਕ ਮਨ ਹੋ ਕੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਭਗਤ ਕਰੀ ਇੱਕ ਮਨ, ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਗੋਬਿੰਦ ਦੀਓ। ਅੰਗਦ, ਇੱਥੇ ਦੱਦੇ ਨੂੰ ਆ ਗਈ ਸਿਆਰੀ, ਕਰ ਕੀ ਅਰਥ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਅੰਗਦ ਨੇ। ਭਾਵ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਅਨੰਤ ਮੂਰਤ ਨਿਜ ਧਾਰੀ। ਅਨੰਤ ਮੂਰਤ, ਮੂਰਤ ਦਾ ਭਾਵ ਹਸਤੀ, ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭੂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੱਤੇ ਨੂੰ ਆ ਗਈ ਸਿਆਰੀ। ਇਹ ਮੂਰਤੀ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਹਸਤੀ ਹੋਂਦ ਸ਼ਬਦ ਬਣ ਗਿਆ, ਹੋਂਦ ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਚ ਆ ਗਿਆ। ਆਪਣੀ ਮੌਲਿਕ ਸਿਆਰੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਮੂਰਤ। ਤੇ ਜੇ ਮੂਰਤ ਦੇ ਤੱਤੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜ ਹੁੰਦੀ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਮੂਰਤ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਦੋ ਘੜੀਆਂ। ਜੇ ਮੂਰਤ ਦੇ ਤੱਤੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜ ਨਾ ਹੁੰਦੀ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਬਹੁਤੇ ਮੂਰਤ ਬਣ ਜਾਣਾ ਸੀ ਸਮੇਂ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਤੱਤੇ ਨੂੰ ਸਿਆਰੀ ਹੈ, ਭਾਵ ਹੋਂਦ, ਹਸਤੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸਤਰੀ ਲਿੰਗ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਹੈ ਅਨੰਤ, ਉਹ ਵੀ ਇਸਤਰੀ ਲਿੰਗ ਰੂਪ ਚ ਆ ਗਿਆ। ਭਾਵ ਤੱਤੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜ ਨਹੀਂ ਆਈ ਅਨੰਤ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸਤਰੀ ਲਿੰਗ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਵੀ ਔਂਕੜ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਮੂਰਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਅਕਾਲ, ਲੱਲੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਾਲ ਇਸਤਰੀ ਲਿੰਗ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਹੈ। ਕਾਲ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹਸਤੀ, ਇੱਥੇ ਅਨੰਤ ਹਸਤੀ ਜਿਹਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੂਰਤ, ਹੋਂਦ, ਹਸਤੀ, ਇਸਤਰੀ ਲਿੰਗ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਅਨੰਤ ਵੀ, ਤੱਤਾ ਮੁਕਤਾ ਆ ਗਿਆ। ਅੰਗਦ ਅਨੰਤ ਮੂਰਤ ਨਿਜ ਧਾਰੀ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਅਨੰਤ ਮੂਰਤ ਹਰੀ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਟਿਕਾ ਲਿਆ। ਨਿਜ ਧਾਰੀ ਮਨੇ ਨਿਜ ਚ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਈ ਉਹ ਮੂਰਤ, ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਚ ਵਸਾ ਲਿਆ। ਅਗੰਮ ਗਿਆਨ ਰਸ ਰਸਿਓ ਹੀਓ। ਅਗੰਮ, ਇੱਥੇ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਔਂਕੜ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਲੁਪਤ ਸੰਬੰਧਕ ਆ ਗਿਆ ਦੇ। ਅਗੰਮ ਦੇ ਗਿਆਨ, ਨੰਨੇ ਨੂੰ ਆ ਗਈ ਸਿਆਰੀ, ਗਿਆਨ ਨਾਲ। ਅਗੰਮ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਅਗੰਮ ਗਿਆਨ ਰਸ, ਇੱਥੇ ਸੱਸੀ ਨੂੰ ਆ ਗਈ ਸਿਆਰੀ, ਰਸ ਵਿੱਚ, ਰਸ ਵਿੱਚ। ਰਸਿਓ ਹੀਓ, ਰਸਿਓ ਮੈਨੇ ਰਸਿਆ ਗਿਆ, ਹੀਓ ਮੈਨੇ ਹਿਰਦਾ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਦੋਂ ਅਨੰਤ ਮੂਰਤ ਨੂੰ ਹਰੀ ਅੰਦਰ ਟਿਕਾ ਲਿਆ, ਨਿਜ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਿਆ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਿਰਦਾ ਰਸ ਵਿੱਚ ਰਸਿਆ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਕਰਤਾਰ ਕੀਓ ਵਸ, ਇੱਥੇ ਅਮਰਦਾਸ ਤੇ ਸੱਸੀ ਨੂੰ ਆ ਗਈ ਸਿਆਰੀ, ਤੇ ਕਰ ਕੇ ਅਰਥ ਬਣ ਗਿਆ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਗੁਰ, ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਨਾਉ ਉਦਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ। ਜੇ ਨਾਉ ਦੇ ਆਖਰੀ ਅੱਖਰ ਨੂੰ ਸਿਆਰੀ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਨੂੰ ਵੀ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਰਾਰੇ ਨੂੰ ਵੀ ਆ ਗਈ ਗੁਰ ਦੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ, ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਬਣੇਗਾ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਕਰਤਾਰ ਕੀਓ ਵਸ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਜੇ ਕੋਈ ਅਰਥ ਕਰੇਗਾ ਕਰਤਾਰ ਨੇ ਵਸ ਚ ਕਰ ਲਿਆ, ਤੇ ਅਰਥਾਂ ਦੇ ਅਨਰਥ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਇਹੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਆਕਰਨ ਦਾ। ਕਰਤਾਰ ਨੇ ਅਰਥ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਕਰਤਾਰ ਨੇ ਅਰਥ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਰਾਰੇ ਨੂੰ ਸਿਆਰੀ ਲਾਣੀ ਪਏਗੀ ਕਰਤਾਰ।
ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵਸ ਕਰ ਲਿਆ। ਜੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਗੁਰ ਤੇ ਅਮਰਦਾਸ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਸਿਆਰੀ ਛੱਡਣੀ ਪਏਗੀ, ਕੱਢਣੀ ਪਏਗੀ, ਤਾਂ ਨੂੰ ਬਣੇਗਾ। ਤੇ ਕਰਤਾਰ ਦੇ ਰਾਰੇ ਨੂੰ ਸਿਆਰੀ ਲਾਣੀ ਪਏਗੀ। ਬਸ ਆਹੀ ਸਿਆਰੀ ਤੇ ਔਂਕੜ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਹੈ। ਇਹ ਅਰਥ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਨੇ ਸਿਆਰੀ ਲੱਗੀ ਤੇ ਨੇ ਅਰਥ ਆ ਗਿਆ। ਕਰਤਾਰ ਕੀਓ ਵਸ, ਰੱਬ ਵਸ ਚ ਕਰ ਲਿਆ। ਰੱਬ ਨੇ ਵਸ ਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਰੱਬ ਵਸ ਚ ਕਰ ਲਿਆ। ਨੇ ਅਰਥ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਗਿਆ ਕਿ ਕਰਤਾਰ ਦੇ ਰਾਰੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜ ਆ ਗਈ। ਇੱਕ ਵਚਨ ਪੁਲਿੰਗ ਸ਼ਬਦ ਬਣ ਗਿਆ, ਕਰਤਾਰ ਕੀਓ ਵਸ। ਵਸ ਦੇ ਸੱਸੇ ਨੂੰ ਆ ਗਈ ਸਿਆਰੀ, ਵਸ ਵਿੱਚ। ਕਰਤਾਰ ਵਸ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲਿਆ, ਰੱਬ ਵਸ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲਿਆ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਰੱਬ ਵਸ ਚ ਕਰ ਲਿਆ। ਰੱਬ ਵੀ ਵਸ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਸ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾ ਲੈਣਾ। ਮੈਨੇ ਵਸ ਚ ਕਰ ਲਿਆ, ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਕਰ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਕਰਤਾਰ ਪਰਾਧੀਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਗੁਲਾਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਵਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤੇ ਹੀ ਬਣਿਆ ਨਾ। ਇੱਥੇ ਵਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਸ ਦਾ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਅਰਥ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇੱਕ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਫਿਲਾਸਫਰ ਦਾ ਕੋਟ ਹੈ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਔਰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਆਖਦਾ, ਐਨ ਓਬੀਡੈਂਟ ਵਾਈਫ ਕਮਾਂਡਸ ਹਰ ਹਸਬੈਂਡ। ਇੱਕ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਪਤਨੀ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੁਕੂਮਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਮਾਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਵਸ ਚ ਕਰ ਲੈਂਦੀ। ਹੁਣ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਪਤਨੀ ਵਸ ਚ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਮੈਨੇ ਉਹ ਪਤਨੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੀ ਹਰ ਆਗਿਆ ਮੰਨ ਕੇ ਆਪਣੀ ਹਰ ਗੱਲ ਪਤੀ ਤੋਂ ਮਨਵਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਸੌਖੇ ਹੀ ਮਨਵਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਉਚੇਚ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ। ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਪਤਨੀ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਤੇ ਹਕੂਮਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਐਨ ਓਬੀਡੈਂਟ ਵਾਈਫ ਕਮਾਂਡਸ ਹਰ ਹਸਬੈਂਡ। ਭਾਵ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਪਤਨੀ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਤੇ ਹਕੂਮਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹਕੂਮਤ ਕਰਦੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਉਹ ਪਤੀ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਹਕੂਮਤ ਕਰਨ ਦਾ ਭਾਵ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਮਨਵਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਹਰ ਗੱਲ ਮਨਵਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੋਂ। ਏਦਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਭੂ ਵਸ ਕਰਨ ਦਾ ਭਾਵ ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ ਹਰ ਗੱਲ ਮਨਵਾ ਲੈਣੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋ ਕੇ। ਇਸੇ ਵਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਭਗਤ ਫਰੀਦ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਚ, ਨਿਮਣ ਸੋ ਅੱਖਰ ਖਮਣ ਗੁਣ। ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਵੀ ਕਮਣ ਸੋ ਅੱਖਰ ਕਮਣ ਗੁਣ, ਕਮਣ ਸੋ ਮਣੀਆਂ ਮੰਤ, ਕਮਣ ਸੋ ਵੇਸੋ ਹੋਂ ਕਰੀ, ਜਿਤ ਵਸ ਆਵੇ ਕੰਤ। ਮੈਂ ਕਿਹੜੇ ਗੁਣ ਧਾਰਨ ਕਰਾਂ, ਕਿਹੜੇ ਬੋਲ ਬੋਲਾਂ, ਕਿਹੜੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਵਾਂ, ਮੇਰਾ ਪਤੀ ਵਸ ਚ ਆ ਜਾਏ। ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਨਿਮਣ ਸੋ ਅੱਖਰ ਖਵਣ ਗੁਣ, ਜੇਬਾ ਮਣੀਆਂ ਮੰਤ। ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਅੱਖਰ ਬੋਲੀ, ਖਿਮਾ ਦਾ ਗੁਣ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਈ, ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇਰੀ ਮਾਨੋ ਮਿੱਠੇ ਬੋਲਾਂ ਨਾਲ ਦੇ ਮੋਤੀਆਂ ਨਾਲ ਜੜੀ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਤ੍ਰੈ ਭੈਣੇ ਵੇਸ ਕਰ ਤਾਂ ਵਸ ਆਵੀ ਕੰਤ। ਇਹ ਤਿੰਨ ਵੇਸ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲੈ, ਤੇਰਾ ਪਤੀ ਰੱਬ ਤੇਰੇ ਵਸ ਚ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਵਸ ਚ ਆਉਣ ਦਾ ਭਾਵ ਤੂੰ ਹਰ ਗੱਲ ਰੱਬ ਤੋਂ ਸੌਖਿਆ ਮਨਾ ਲਏਂਗੀ। ਔਰ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਬਹੁਤ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਨਾ ਤੂੰ ਆਵੇਂ ਵਸ ਬਹੁਤ ਘਿਣਾਵਣੇ, ਨਾ ਤੂੰ ਆਵੇਂ ਵਸ ਦੇਦ ਪੜਾਵਣੇ, ਨਾ ਤੂੰ ਆਵੇਂ ਵਸ ਤੀਰਥ ਨਾਈਐ, ਨਾ ਤੂੰ ਆਵੇਂ ਵਸ ਧਰਤੀ ਧਾਈਐ, ਨਾ ਤੂੰ ਆਵੇਂ ਵਸ ਕਿਤੇ ਸਿਆਣਪੈ, ਨਾ ਤੂੰ ਆਵੇਂ ਵਸ ਬਹੁਤਾ ਦਾਨ ਦੇ, ਸਭ ਕੋ ਤੇਰੇ ਵਸ ਅਗਮ ਅਗੋਚਰਾ। ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇਰੇ ਵਸ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਪਰ ਤੂੰ ਭਗਤਾਂ ਕੇ ਵਸ, ਭਗਤਾਂ ਤਾਣ ਤੇਰਾ। ਤੂੰ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਵਸ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਤੇਰਾ ਤਾਣ ਮੈਨੇ ਆਸਰਾ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਤਾਕਤ ਤੂੰ ਹੈ। ਹੁਣ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਤੂੰ ਹੈ, ਭਗਤ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਸੌਖਿਆ ਕੰਮ ਕਰਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਤੂੰ ਭਗਤਾਂ ਕੇ ਵਸ, ਭਗਤਾਂ ਤਾਣ ਤੇਰਾ। ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਦਾ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਕਿ ਰੱਬ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਦਾਸ ਅਨਿਨ ਮੇਰੋ ਨਿਜ ਰੂਪ। ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਦਾਸ ਨੇ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਖਾਸ ਰੂਪ ਨੇ। ਦਾਸ ਅਨਿਨ ਮੇਰੋ ਨਿਜ ਰੂਪ, ਦਰਸ਼ਨ ਨਿਮਖ ਤਾਪ ਤ੍ਰਈ ਮੋਚਨ। ਕਿ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲਵੇ ਉਹ ਤਿੰਨੇ ਤਾਪ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਰਸਤ ਮੁਕਤ ਚਰਨ ਗ੍ਰਹਿ ਕਰਤ ਗ੍ਰਹਿ ਕੂਪ, ਪਰਸਤ ਮੁਕਤ ਕਰਤ ਗ੍ਰਹਿ ਕੂਪ। ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਛੋਹ ਲਵੇ, ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਸੰਸਾਰ ਜੰਗਲ ਤੋਂ ਖੂਹ ਤੋਂ ਉਹ ਬਚਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਮੇਰੀ ਬੰਦੀ ਭਗਤ ਛੁਡਾਵੇ, ਬੰਦੇ ਭਗਤ ਨਾ ਛੁੱਟਿਆ ਮੋਏ। ਰੱਬ ਵੀ ਵਸ ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਭਗਤ ਨੂੰ ਬੰਨ ਦੇਵਾਂ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ ਛੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਭਗਤ ਮੈਨੂੰ ਬੰਨ ਦੇਵੇ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਜਿਹਦਾ ਮੈਂ ਨਾਮ ਜਪਾਂ। ਜਿਹਨੂੰ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਜੋ ਤੁਮ ਬਾਂਧੇ ਮੋਹ ਫਾਂਸ, ਹਮ ਪ੍ਰੇਮ ਬੰਧਨ ਤੁਮ ਬਾਂਧੇ, ਆਪਣੇ ਛੁੱਟਣ ਕੋ ਯਤਨ ਕਰੋ, ਹਮ ਛੂਟੇ ਤੁਮਾਰਾ ਦੇ। ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਮਾਇਆ ਦੇ ਬੰਧਨਾਂ ਚ ਬੰਨਿਆ, ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਬੰਧਨਾਂ ਚ ਬੰਨ ਲਿਆ।
ਅਸੀਂ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਬੰਧਨ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਕਿਹਦਾ ਨਾਮ ਜਪੇਗਾ? ਤੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਧਾਗਾ ਨਹੀਂ ਤੋੜ ਸਕਦਾ। ਇਹੀ ਬਚਨ ਰੱਬ ਨੇ ਕਹੇ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਬੰਧੀ ਭਗਤ ਛੁਡਾਵੇ, ਬੰਧੇ ਭਗਤ ਨਾ ਛੂਟੈ ਮੋਹੇ, ਇੱਕ ਸਮੈ ਮੋਕੋ ਗਹਿ ਬੰਧ ਹੈ, ਤੋਫ ਨੂੰ ਮੋਪੈ ਜਵਾਬ ਨਾ ਹੋਏ। ਮੈਂ ਗੁਣ ਬੰਧ ਸਗਲ ਕੀ ਜੀਵਨ, ਮੈਂ ਉਹ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਬੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਿੰਦਾ ਵਾਂ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੌਣ ਦਿੰਦੇ ਨੇ? ਮੇਰੀ ਜੀਵਨ ਮੇਰੇ ਦਾਸ, ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਮੇਰੇ ਦਾਸ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਭਗਤ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਫਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਜਿਉਂਦਾ ਵਾਂ, ਜੇ ਭਗਤ ਨਾਮ ਫਲਾਣਾ ਬੰਦ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਰਵਾਂ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਜੀਵਨ ਮੇਰੇ ਦਾਸ, ਨਾਮਦੇਵ ਜਾਕੇ ਜੀ ਐਸੀ, ਤੈਸੋ ਤਾਕੇ ਪ੍ਰੇਮ ਪ੍ਰਗਾਸ। ਇਹ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸੱਚ ਰੱਬੀ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਵਸ ਹੋਣਾ ਭਾਵ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣਾ, ਹਰ ਗੱਲ ਸੌਖੀ ਮੰਨ ਲੈਣੀ। ਇਹੀ ਬਚਨ ਭੱਟ ਬਲ ਜੀ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਰੱਬ ਵਸ ਚ ਕਰ ਲਿਆ, ਭਾਵ ਰੱਬ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰੇਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਰੱਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਮੋੜਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਰ ਦਰ ਤਿਨ ਕੀ ਉੱਤਮ ਬਾਤ ਹੈ ਸੰਤੋ, ਹਰ ਕਥਾ ਜਿਨ ਜਨੋ ਜਾਨੀ। ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਰ ਗੱਲ ਉੱਤਮ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਹਿ ਕੇ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵਸ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਕਰਤਾਰ ਕੀਓ ਵਸ, ਵਾਹ ਵਾਹ ਕਰ ਧਿਆਇਓ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਕਹਿ ਕੇ ਧਿਆਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਸਿਮਰਿਆ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜਯੋ ਜੈ ਜਗ ਮੈਂ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ, ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਉਹੀ ਸੰਬੋਧਨ ਆ ਗਿਆ, ਹੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਜਯੋ ਜੈ ਜਗ ਮੈਂ, ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੈਂ ਹਰ ਪਰਮ ਪਦ ਪਾਇਓ, ਤੁਸੀਂ ਹਰੀ ਦੀ ਉੱਚੀ ਪਦਵੀ, ਰੱਬ ਦਾ ਉੱਚਾ ਦਰਜਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਨਾਰਦ ਧਰੂ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਸੁਦਾਮਾ, ਪੁੱਬ ਭਗਤ ਹਰ ਕੇ ਜੋ ਗੁਣਨ। ਨਾਰਦ ਦੱਦੇ ਨੂੰ ਆ ਗਈ ਔਂਕੜ, ਇੱਕ ਵਚਨ ਪੁਲਿੰਗ ਨਾਰਦ, ਨਾਰਦ ਮੁਨੀ। ਧਰੂ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਦੱਦੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜ ਆ ਗਈ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸੁਦਾਮਾ, ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਨੇ? ਪੁੱਬ ਭਗਤ, ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਭਗਤ ਨੇ। ਪੁੱਬ ਮੈਨੇ ਪਹਿਲੇ, ਹਰ ਕੇ ਜੋ ਗੁਣਨ, ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਦੇ ਭਗਤ ਗਿਣੇ ਗਏ ਨੇ ਵੀ ਭਗਤ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਭਗਤ ਦੇਖੋ, ਹੁਣ ਬਹੁਵਚਨ ਭਗਤ ਆ ਗਿਆ, ਤੱਤੇ ਦੀ ਔਂਕੜ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੋਈ। ਪੁੱਬ ਭਗਤ ਹਰ ਕੇ ਜੋ ਗੁਣਨ, ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਰੱਬ ਦੇ ਭਗਤ ਗਿਣੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਵੀ ਇਹ ਰੱਬ ਦੇ ਭਗਤ ਨੇ। ਅਮਰੀਕ, ਜੈਦਿਓ, ਤਿਰਲੋਚਨ, ਨਾਮਾ, ਅਵਰ, ਕਬੀਰ, ਭਣੰ। ਚਾਹੇ ਅਮਰੀਕ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਜੈਦੇਵ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਤਿਰਲੋਚਨ ਜੀ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਹਨ। ਅਵਰ ਮੈਨੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਿਹੜੇ? ਕਬੀਰ, ਭਣੰ, ਕਬੀਰ ਆਦਿਕ। ਭਣੰ ਜਿਹੜੇ ਆਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਭਣੰ ਮੈਨੇ ਆਖਣਾ, ਭਨਤ ਮੈਨੇ ਕਹਿਣਾ। ਭਣੰ ਇੱਥੇ ਭਣਤ ਤੋਂ ਬਣੇ ਹੈ। ਭਨਤ ਨਾਨਕ ਨਾਮਦੇਵ, ਭਣਤ ਨਾਮਦੇਵ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਭਣਤ ਨਾਨਕ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਭਣੰ ਮੈਨੇ ਆਖਣਾ। ਨਾਮਾ ਅਵਰ ਕਬੀਰ ਭਣੰ, ਭਾਵ ਭਗਤ ਜੈਦੇਵ ਜੀ, ਤਿਰਲੋਚਨ ਜੀ, ਨਾਮਦੇਵ, ਕਬੀਰ, ਆ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਤਿੰਨ ਕੋ ਅਵਤਾਰ ਭਇਓ ਕਲਪਿੰਤਰ। ਤਿੰਨ, ਇੱਥੇ ਤਿੰਨ ਨੰਨਾ ਮੁਕਤਾ ਆ ਗਿਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਬਹੁਵਚਨ ਅਰਥ ਬਣੇਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਤਿੰਨ ਕੋ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਵਤਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਆਉਣਾ। ਅਵਤਾਰ ਮੈਨੇ ਆਉਣਾ। ਭਇਓ ਕਲਪਿੰਤਰ, ਕੱਲ ਦੇ ਆਗੇ ਲੈ ਲੈਣ ਸਿਆਰੀ, ਮੈਨੇ ਕਲਯੁਗ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ, ਭਿੰਤਰ ਮੈਨੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਉਣਾ। ਜਸ ਜਗਤਰ ਪਰ ਛਾਇਓ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਸ ਜਗਤਰ ਪਰ। ਹੁਣ ਜਗਤਰ ਮੈਨੇ ਜਗਤ ਦੁਨੀਆ, ਪਰ ਅੱਗੇ ਪਰ ਸੰਬੰਧਕ ਆਣ ਕਰਕੇ ਜਗਤਰ ਦੇ ਆਖਰੀ ਅੱਖਰ ਦੀ ਔਂਕੜ ਹਟ ਗਈ। ਜਸ ਜਗਤਰ ਪਰ ਛਾਇਓ, ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਸ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜਯੋ ਜੈ ਜਗ ਮੈਂ, ਤੈਂ ਹਰ ਪਰਮ ਪਦ ਪਾਇਓ। हे ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਜਗਤ ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੈਂ ਹਰ ਪਰਮ ਪਦ ਪਾਇਓ। ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ਦੇ ਮਿਲਾਪ ਦੀ ਪਰਮ ਪਦਵੀ ਪਾ ਲਈ, ਭਾਵੇਂ ਰੱਬ ਦਾ ਉੱਚਾ ਦਰਜਾ ਤੁਸੀਂ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ। ਰੱਬ ਦੇ ਉੱਚੇ ਦਰਜੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਉੱਚੀ ਅਵਸਥਾ ਤੇ ਆ ਗਏ। ਮਨਸਾ ਕਰ ਸਿਮਰੰਤ ਤੁਝੈ ਨਰ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਮਿਟਿਓ ਜੋ ਤਣੰ। हे ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਮਨਸਾ ਮਨ ਪਲੱਸ ਆਸ਼ਾ, ਮਨ ਦੀ ਆਸ਼ਾ ਕਰਕੇ, ਮਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਕਰਕੇ, ਮਨ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਕਰਕੇ, ਕਰਦੇ ਆ ਗਈ ਸਿਆਰੀ ਕਰਕੇ। ਸਿਮਰੰਤ, ਸਿਮਰੰਤ ਮੈਨੇ ਚੇਤੇ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਤੁਝੇ ਨਰ, ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਮਨ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਜੋੜ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਸਿਮਰਦੇ ਹਨ। ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਮਿਟਿਓ ਜੋ ਤਣੰ, ਕਾਮ ਦੇ ਮਮੇ ਨੌਕੜ, ਕ੍ਰੋਧ ਦੇ ਤਦੇ ਨੌਕੜ, ਇੱਕ ਵਚਨ ਪੁਲਿੰਗ ਸ਼ਬਦ ਨੇ। ਮਿਟਿਓ ਜੋ ਤਣੰ, ਤਣੰ ਮੈਨੇ ਤਿਨਾਂ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਮਿਟ ਗਿਆ।
बाचा कर सिमरंत तुझे तिन दुख दरिद्र मिटियो जो खिणंग। बाचा मैंने बचना करके बोल के सिमरंत तुझे ਜਿਹੜੇ ਤੈਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਤੇਰੀ ਸਿਫਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਤਿੰਨ ਇੱਥੇ ਨੰਨਾ ਮੁਕਤ ਆ ਗਿਆ, ਭਾਵ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਦਰਿਦਰ ਮਿਟਿਓ ਜੋ ਖਿਣੰ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਦਰਿਦਰ ਖਿਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਟ ਗਿਆ। ਕਰਮ ਕਰ ਤੋ ਦਰ ਸਪਰਸ, ਕਰਮ ਦੇ ਮੰਮੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਇਹ ਬਹੁਵਚਨ ਆ ਗਿਆ ਕਰਮਾ, ਤੇ ਕਰਦੇ ਆ ਗਏ ਅਨੁਸਾਰੀ ਕਰਕੇ, ਕਰਮਾ ਕਰਕੇ ਤੋ ਤੱਤੇ ਦੀ ਔਂਕੜ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਲੰਮੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਅੱਗੇ ਐੜਾ ਮੁਕਤ ਆ ਗਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਤੋ ਨਹੀਂ ਪੜਨਾ, ਤੋ ਔਂਕੜ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਲੰਮੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਐੜੇ ਮੁਕਤੇ ਅਖੀਰਲੇ ਅੱਖਰ ਐੜੇ ਮੁਕਤੇ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਤੋ ਦਰਸ ਪਰਸ, ਕਰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤੇਰੇ ਚਰਨ ਸਪਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਾਰਸ ਪਰਸ, ਪਾਰਸ ਸਮਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਬੱਲੇ ਭੱਟ ਜਸ ਗਾਇਓ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਭੱਟ ਬਲ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਭੱਟ ਬਲ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜਸ ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜਯੋ ਜੈ ਜਗ ਮੈਂ, ਹੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੈਂ ਹਰ ਪਰਮ ਪਦ ਪਾਇਓ, ਤੁਸੀਂ ਹਰੀ ਦੀ ਉੱਚੀ ਪਦਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਆਖਰੀ ਸਵਈਆ ਭੱਟ ਬਲ ਜੀ ਦਾ, ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸਿਮਰੰਤ ਨੈਣ ਕੇ ਤਿਮਰ ਮਿਠੇ ਖਿਨ, ਜੇ ਮੈਨੇ ਜਿਸ, ਜਿਹੇ ਸਤਿਗੁਰ, ਇਹਨੂੰ ਜੈ ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਗਲਤ ਹੈ, ਜੱਜੇ ਨੂੰ ਸਿਆਰੇ ਤੇ ਹਾਹਾ ਜੇ, ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ, ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਰਾਰੇ ਦੀ ਔਂਕੜ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਅੱਗੇ ਲੁਪਤ ਸੰਬੰਧਕ ਆ ਗਿਆ। ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਸਿਮਰੰਤ, ਸਿਮਰਨ ਕੀਤਿਆਂ, ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕੀਤਿਆਂ, ਨੈਣ ਕੇ ਤਿਮਰ ਮਿਠੇ ਖਿਣ, ਨੈਣ ਕਿਉਂਕਿ ਦੋ ਅੱਖਾਂ ਨੇ, ਬਹੁਵਚਨ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਨੈਣ ਦਾ ਆਖਰੀ ਨੰਨਾ ਮੁਕਤ ਆ ਗਿਆ, ਭਾਵ ਦੋ ਅੱਖਾਂ। ਨੈਣ ਕੇ ਵੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਵਚਨੀ ਰੂਪ ਚ ਆ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਅੱਖ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਕਾ ਆਣਾ ਸੀ। ਨੈਣ ਕੇ ਤਿਮਰ, ਤਿਮਰ ਮਨੇ ਹਨੇਰਾ, ਨੈਣ ਕੇ ਤਿਮਰ ਮਿਟੇ ਖਿਨ, ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਛੋੜ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਖਿਨ ਵਿੱਚ ਕੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਖਿਨ ਦੇ ਨੰਨੇ ਨਵਾਂਕੀ ਔਕੜ, ਭਾਵ ਇੱਕ ਖਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਰੇ ਉਹ ਹਨੇਰੇ ਕੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਮਿਟ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਮਿਟੇ ਬਹੁਵਚਨ ਹੈ, ਤਿਮਰ ਵੀ ਬਹੁਵਚਨ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਮਿਟਣ ਦਾ ਭਾਵ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਅੱਖਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਕਰਕੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀਆਂ, ਹੁਣ ਕਣ ਕਣ ਜ਼ਰੇ ਜ਼ਰੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸਿਮਰੰਤ ਹਿਰਦੈ ਹਰ ਨਾਮ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ, ਜਿਸ ਸਤਿਗੁਰ ਨੂੰ, ਜੇ ਮੈਨੇ ਜਿਸ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਰਾਰਾ ਨੂੰ ਔਂਕੜ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਭਾਵ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਿਮਰੰਤ, ਥੱਥੇ ਨੂੰ ਆ ਗਈ ਸਿਹਾਰੀ, ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਲਿਖਤ ਬੀੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਮਰੰਤ ਪਾਠ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਤਿੰਨ ਜਗ੍ਹਾ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਸਿਮਰੰਤ ਥੱਥੇ ਨਾਲ, ਪਰ ਹੱਥ ਲਿਖਤ ਬੀੜਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਮਰੰਤ ਹੀ ਪਾਠ ਹੈ। ਸਿਮਰੰਤ, ਸਿਮਰੰਤ ਥੱਥੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਤੱਤੇ ਨੂੰ ਸਿਮਰੰਤ ਦੀ ਸਿਹਾਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਥੱਥੇ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਮਰੰਤ ਹੈ ਨਾ, ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸਿਮਰੰਤ ਨੈਣ ਕੇ ਤਿਮਰ ਮਿਠੇ ਖਿਨ, ਤਿੰਨੇ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਸਿਮਰੰਤ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਆਇਆ ਹੱਥ ਲਿਖਤ ਬੀੜਾਂ 'ਚ। ਪਰ ਪ੍ਰਿੰਟਡ ਬੀੜਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਮਰੰਤ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਸਿਮਰੰਥ, ਥੱਥੇ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ ਆ ਗਈ ਹੀਰ ਤੇ। ਹੱਥ ਲਿਖਤ ਬੀੜਾਂ 'ਚ ਕੱਲਾ ਤੱਤਾ ਮੁਕਤਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਿਮਰਿਆ, ਹਿਰਦੇ ਹਰ ਨਾਮ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ, ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਨਾਮ, ਨਾਮ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਆ ਗਿਆ ਔਂਕੜ, ਇੱਕ ਵਚਨ ਪੁਲਿੰਗ ਨਾਮ, ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਭਾਵ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਵਧੀ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ, ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ, ਰੱਬ ਦੇ ਗੁਣ, ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ, ਉਹਦੇ ਗੁਣ ਨੇ, ਰੱਬ ਦੇ ਗੁਣ ਅੰਦਰ ਵਧੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਨਿਰਵੈਰਤਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਨਿਰਭੈਤਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਦਿਆਲਤਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਗੁਣ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨੇ, ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਮ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸਿਮਰਨ ਜੀ ਕੀ ਤਪਤ ਮਿਟਾਵੇ, ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਨੂੰ, ਰਾਰਾ ਮੁਕਤ ਆ ਗਿਆ, ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਸੰਬੰਧਕ ਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਿਮਰਿਆ ਜੀ ਕੀ ਤਪਤ ਮਿਟਾਵੇ। ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਹਿਰਦੇ ਦੀ ਤਪਤ ਮਿਟਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜੀ ਕੀ ਮੈਨੇ ਹਿਰਦੇ ਦੀ, ਇੱਥੇ ਜੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹਿਰਦਾ, ਤਪਤ ਮਿਟਾਵੇ। ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਿਆਂ ਜੀਵ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਹਿਰਦੇ ਦੀ ਤਪਸ਼ ਮਿਟਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸਿਮਰੰਤ ਰਿੱਧ ਸਿੱਧ ਨਵਨਿਧ ਪਾਵੇ, ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ, ਇੱਥੇ ਰਿੱਧ ਸਿੱਧ ਤੇ ਨਿੱਧ ਤਿੰਨੇ ਹੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਰੂਟ ਦੇ ਇਸਤਰੀ ਲਿੰਗ ਸ਼ਬਦ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਮੌਲਿਕ ਸਿਹਾਰੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਨਵ ਮੈਨੇ ਨੌ, ਰਿੱਧ ਸਿੱਧ ਨਵਨਿਧ ਪਾਵੇ, ਭਾਵ ਉਹ ਜੀਵ ਜਿਹੜਾ ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਨੌ ਨਿਧੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਆਖਰੀ ਤੁਕ ਸੋਈ ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਰ, ਹੁਣ ਸੋਈ ਇੱਕ ਵਚਨ ਹੈ, ਭਾਵ ਉਹੀ,
कौन ओही रामदास सस्से नवागी औंकड़ इत्थे गुरु रामदास साहब की गल चल रही है गुर उन्हां दा विशेषण भी औंकड़ सहित आ गया ओही सतगुरु गुरु रामदास साहब बाल्य भण बाल्य दे लल्ले दे पैर विच अद्धा यया है ते इहदा उच्चारण होएगा बल्य बल्य भण भण दे आ गिणा नी मुसियारी मैंने आख बल आखिरी अखर मुक्ता होने करके संबोधन च आ गया हे बल भण मैंने तू आख हुक्मी भविखत मध्यम पुरख दी एक वचनी क्रिया दे अखीर ते जां स्यारी आ जाती है जां औंकड़ आ जाती है। असीं पिछे विचार कर गए हैं भाव हे बल भण मैंने तू आख की आख मिल संगत धन धन करो मिल दे आगे ले लेनु स्यारी मिल के संगत दे आगे ते तीन स्यारी संगत विच दोनों दे कारके अर्थ बन जाणगे संगत विच मिल के भाव साध संगत विच बैठ के धन धन करो गुरु नूं धनता योग कहो गुरु नूं पूजन योग कहो गुरु नूं शाबाशी योग करो कि गुरु तो धनता योग है मिल संगत धन धन करो जे सतगुरु लग जिस सतगुरु दे लारे नूं कुछ नहीं आया इत्थे आ गया सतगुरु नूं सतगुरु नाल लग गगे नूं आ गई स्यारी लग के जिस सतगुरु दे चरनां नाल लग के जिस सतगुरु दी संगत विच आके प्रभ पाईए रब मिल जाता है प्रभ दे पब्बे नूं आ गई औंकड़ एक वचन पुलिंग रब प्राप्त हो जाता है पाईया भी जिहड़ा है एक वचनी क्रिया है भाव जिस गुरु दे चरनी लग के रब प्राप्त हो जाता है सो सतगुर सिमरो नरो सो भी एक वचन दा अर्थ देगा भाव ओ जिवें सोई उदा सो इदा सेई बहुवचन ते ओदा शॉर्ट फॉर्म से सस्से नूं नाल से भी आ जाता है सो भाव ओ सतगुरु रारे नूं आ गई औंकड़ भाव ओ सतगुरु जिहड़े गुरु रामदास पातशाह हन सिमरो नरो नरो इत्थे संबोधन आ गया हे मनुखो हे इंसानो तुसी भी उस गुरु नूं सिमरो उस गुरु नूं याद करो जिस गुरु दे चरनां नाल लग के रब प्राप्त हो जाता है। भट्ट बल जी दे ये 5 सवैये अज संपूर्ण होए ने अते उस तो अगे भट्ट कीरत जी दे 4 सवैये आणगे ते भट्ट सल जी दे 2 सवैये आणगे टोटल बाकी 6 सवैये गुरु रामदास पातशाह की सिफत दे रह गए ने। इस तो बाद फिर गुरु अर्जन देव पातशाह की सिफत के सवैये आरंभ हो जाएंगे। भट्ट बल जी दे अज इन्हां 5 सवैयां की व्याकरणिक सिद्धांतिक विचार करदियां होइयां दास पासों होइयां बेअंत भुल्लां खिमा करनियां मिल के फतेह बुलाओ जी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह।